So today's topic is broadly about Encroachment Act and encroachments, and we want to talk about a little bit of adverse possession if you happen to know. Sure. And then we want to know about Tenancy Act a little bit Mm-hmm. if you look into it. And generally, let's say somebody has built overnight, let's say somebody has built like a religious structure in between the road. Do they have the right? Obviously, no. So what right do they have is one question. Government తలుచుకుంటే తీయచ్చా or the law support చేస్తారు? No, so the law currently supports people's rights to propagate and practice religion, but not when it inconveniences the public. Like for example, మీరు వైజాగ్ నుంచి విజయవాడ వెళ్తుంటే విజయవాడకు ముందు వచ్చే ఊరు పేరు హనుమాన్ జంక్షన్ అని. ఆ హనుమాన్ జంక్షన్ మీరు రీచ్ అవ్వగానే చూస్తారు, మధ్యలో ఉంటుంది హనుమంతుడి విగ్రహం గానీ ఆ మూర్తి గానీ రోడ్ మధ్యలో ఉంటుంది. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లా ప్రకారంగా వెళ్తే it is an illegal construction or a structure, right? We are talking about a lot of these terms in very loose contexts. I don't mean any disrespect, but religion to religion, రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఒక గుడి కట్టుకోవాలనుకుంటే ఆ గుడి కట్టడానికి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ సర్టన్ సెట్ ఆఫ్ రిలీజియస్ సెరమనీస్ పర్ఫార్మ్డ్ బిఫోర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ అ టెంపుల్ కమ్ ఇన్ టు బీయింగ్. There are religions for whom structures are merely prayer halls. Beyond it being a prayer hall, there is no sanctity attached to the structure itself. Because the religion does not dictate that, it has to be east facing. It has to have an adequate amount of light from the western direction. It has to have a pathway in the southern direction and all of that. So, which is why I kind of, went a little ahead of the question and said, forget religious structures. Any structures that particular subsect of a society cannot impose itself to inconvenience the larger public good, Okay. which is free ingress and egress from a public road. And also, does it come under Encroachment Act? It does. So can you file a case and quote under the Encroachment Act, this violates so and so, so the government can remove this? Or which law do you actually quote? I would always prefer a writ over proceeding under an Encroachment Act, because Encroachment Act is an enabling legislation. I can even challenge a certain provisions of the Encroachment Act under a writ. So if I'm looking at an expedient or a speedy disposal of the particular hearing, I would go to the High Court. It's another matter that the High Court could state, you have a particular mechanism, so you go through the channel and then come to me. But I will have to demonstrate the immediate requirement of this particular High Court's intervention. Ante writ to ela you will ask the government to remove it, filing a writ or? So I will ask the court to issue a direction to the government to remove the encroachment. Okay, yeah, that one. Until such time that the case is finally decided. I will not be asking the High Court to state that I am right, he is wrong, so please remove the structure. I would be asking for the High Court's intervention to ensure that either the structure, if it is semi-permanent, to be moved to a particular location which already enjoys a lot of land and audience for a religious particular ceremony, or at the worst case scenario, I'll ask for it to be shut down, making it inaccessible to the people who are causing the encroachment and the subsequent inconvenience, traffic violation vagera. That would be my advice to an encroachment issue. So ideally government acts gaani, judgments gaani, precedents gaani ekkada ledu support cheyadaniki దీనికి ఫండమెంటల్ ఓల్డ్ ఉన్నాయి. నేను సపోర్ట్ అంటే ఎంక్రోచ్ చేయడానికి సపోర్ట్ అంటే ఎంక్రోచ్ చేయడానికి సపోర్ట్ అయితే ఉండదు లేదు ఇక్కడ. జస్ట్ అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ది రైట్. కరెక్ట్. ఇందులో ప్రత్యూష్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, లా మీరు ఓవర్ వ్యూ గా చూసినా గానీ, యాజ్ అ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ గా చూసినా గానీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 70-30 అనమాట. 70% టువర్డ్స్ వాట్ ఇస్ ద రూల్, 30% టువర్డ్స్ వాట్ ఇస్ ది ఎక్సెప్షన్. ఈ రూల్స్ అండ్ ఎక్సెప్షన్స్ రెండింటికి మీకు కేస్ లాస్ ఉన్నాయి, ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ చాలా కేసెస్ లో అడ్వర్స్ పొజిషన్ తీసుకోండి, మనం మాట్లాడుకున్నాం అడ్వర్స్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి. అడ్వర్స్ పొజిషన్ ప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని టెస్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వాట్ ఇస్ అడ్వర్స్ పొజిషన్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్? లెట్స్ సే యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎ లేమన్. మీ ఇంటి ఎదురుకుండా ఒక కాంపౌండ్ ఉంది, అంటే మీ కాంపౌండ్ లోనే ఒక ఓపెన్ స్పేస్ ఉందన్నమాట. గేట్ ఉంది, ఆ గేట్ మీరు తాళలేరు. మీ ఇంట్లో 4 ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి. ఫస్ట్, సెకండ్ ఫ్లోర్స్ మీరు ఉంటారు, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్స్ లో మీ టెనెంట్స్ ఉంటారు అనమాట. టెనెంట్స్ ఉంటారు కానీ మీకు వాళ్ళకు ఏ అగ్రిమెంట్స్ ఉండవు, టెనెన్సీ అగ్రిమెంట్స్. కానీ యూ బీన్ టేకింగ్ మనీ ఫ్రమ్ హిమ్. సో దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ యాజ్ టు వెదర్ ఆర్ నాట్ మీరు ఓనర్, వాళ్ళు టెనెంట్స్ అనడానికి దెర్ ఇస్ నో డౌట్. అవి ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంటి కాంపౌండ్ లోపల ఎవరైనా కార్ గానీ, 2 వీలర్ గానీ పార్క్ చేస్తూ వెళ్లారనుకోండి ఫర్ మోర్ దెన్ 12 years or 20 years,
years. They will have adverse possession of the land over which they park the cars అన్నమాట. ఇప్పుడు మీ దగ్గర 2 కార్స్ ఉండి వాళ్ళ దగ్గర 2 కార్లు ఉన్నాయంటే వాళ్ళు ఎక్కడ పార్క్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఏరియా మీదకి వాళ్ళకి అడ్వర్స్ పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది. వై ఇస్ ఇట్ నాట్ కాల్డ్ అడ్వర్స్ టైటిల్ అండ్ వై ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ అడ్వర్స్ పొజిషన్ అంటే వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు కదా, నేను ఇక్కడ కార్ పార్క్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా, ఎవరు ఏం అనట్లేదు, కానీ ఐ హావ్ టైటిల్ ఓవర్ దిస్ ల్యాండ్ అని ఎందుకు అంటం లేదు వాళ్ళు? ఎందుకంటే దే పొజిషన్ ఇస్ ఓన్లీ 9/10 of the law. Is there somebody who has better title than him? You do, because as per the government records you are the owner of the entire 30-40 site, 1200 square feet మీది. కానీ వాళ్ళకి ఏమున్నాయంటే వాళ్ళకి పొజెసరీ రైట్స్ ఉన్నాయి అంతే. మార్నింగ్ నుంచి నైట్ దాకా నెక్స్ట్ మార్నింగ్ వరకు ఎప్పుడైనా కానీ దే కెన్ కమ్, వాళ్ళకి ఇచ్చిన ప్లేస్ లో వాళ్ళు వచ్చి పార్క్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒక స్టేజ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు వాళ్ళు. కానీ వాడికి రైట్ వస్తుంది అంటున్నా, ఇంకా అక్కడ నుంచి నాకు ఉండదా రైట్? లేదు, వాడు అడ్వర్స్ పొజిషన్ గానీ ప్రూవ్ చేయగలిగితే వాడికి వెళ్ళిపోతుంది రైట్ టైటిల్. ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలి? ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలంటే, సో కంటిన్యూస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ 12-13 సంవత్సరాలుగా నేను ఇక్కడే పార్క్ చేస్తున్నాను, నేను దోస బండి ఇక్కడే వేసుకుంటున్నాను, నాకు కొంతమంది కస్టమర్స్ వస్తున్నారు, ఇది మా ప్రాపర్టీ అనుకునే వస్తున్నారు, నేను నా కస్టమర్స్ వచ్చేటప్పుడు దయచేసి ఇటు పక్కన పార్క్ చేయండి వెహికల్స్ ని, అటు పక్కన చేయొద్దని చెప్పి ఏమి నేను రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం లేదు. సో ఫార్ ఎ లే మ్యాన్ ఆ బిల్డింగ్ అంతా నాదే అనుకోవటానికి ఏ సందేహం లేదు. కంటిన్యూస్ పొజిషన్ ఫస్ట్ పాయింట్. కంటిన్యూస్ పొజిషన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎట్లా ప్రూవ్ చేయొచ్చు? లెట్స్ టేక్ దిస్ దోసా బండి ఎగ్జాంపుల్, దట్స్ ఈజియర్. లెట్స్ సే జూబ్లీహిల్స్ లో ఒక ల్యాండ్ ఉంది, అది ఎన్ఆర్ఐ ల్యాండ్ అనుకోండి, ఎన్ఆర్ఐ రాలేదు ఆ ల్యాండ్ చూడ్డానికి 12 years గా, అతను అక్కడే బండి పెట్టుకుంటున్నాడు, జస్ట్ దోస బండి దోసలు అమ్ముతున్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ 12 years గా అతను అక్కడే దోసలు అమ్ముతున్నాడు అని ప్రూవ్ చేయాలి, రైట్? హౌ విల్ యు ప్రూవ్? వాట్ ప్రూఫ్ కెన్ యు షో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే ఇఫ్ యు హస్ టేకెన్ a loan to kind of buy that particular vehicle, దోస బండి ఆ రోజు నుంచే నేను కొన్నాను, ఆ రోజు నుంచే నేను ఇక్కడ బండి వేస్తున్నాను, కస్టమర్లను అడగండి 12-13 సంవత్సరాలుగా ఎవరెవరు వస్తున్నారో వాళ్ళని చూపెడతాను, సాటిలైట్ ఇమేజెస్ చూపించచ్చు, ఖచ్చితంగా చూపించచ్చు, ప్రాబ్లమే లేదు. సెకండ్, పేమెంట్ ఆఫ్ నో కన్సిడరేషన్. పేమెంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అంటే అద్దె ఇవ్వకుండా వెళ్ళి కూర్చోవటం ఎవరి ల్యాండ్ లో అయినా కానీ. అంటే నేను ఓనర్ కి అద్దె ఇవ్వలేదు, ఆయన నన్ను కూర్చొని ఇచ్చారు ఇక్కడ, అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు సడన్ గా యూఎస్ఏ నుండి వచ్చి అరే బాబు ఇది మా సైట్ లో ఎట్లా పెడతావు నువ్వు, టేబుల్స్ వేసావు, కుర్చీలు వేసావు, నేను ఎలా ఒప్పుకోనండి, మీరు ఎవరనేది నాకు తెలియదు, మీరు ముందు కోడ్ ద్వారా నాకు ఆర్డర్ పంపండి, వెకేషన్ ఆర్డర్ పంపండి, వెళ్ళిపోరా ఈ ప్రాపర్టీ నుంచి, అప్పుడు నేను నమ్ముతాను. మీరు ఊరికే ఒక రోజు కార్ నుంచి దిగి ఇది మా ప్రాపర్టీ గంటేస్తే నేను ఎలా వెళ్తాను బయటికి? సో నో కన్సిడరేషన్. ఎనీ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ షుడెంట్ హావ్ హ్యాపెండ్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెం. నో, సో ఇట్ కుడ్ హావ్ హ్యాపెండ్ అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ అప్ ఫర్ రెన్యువల్ కదా, రెన్యువల్ చేసి ఉండకపోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు 11 months టెనెన్సీ అగ్రిమెంట్ పెట్టుకుంటాం నార్మల్ గా రెసిడెన్షియల్. బెంగళూరులో ఎట్లా అంటే మీరు రెంటల్ అగ్రిమెంట్ వేసుకుంటానంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ కి 11 months మాత్రమే వేసుకుంటారు. 12th month నుంచి మీరు యాక్చువల్ గా అక్కడ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే యాజ్ పర్ లా మీరు ఏం చేయాలి, కొత్త అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయాలా. సైన్ చేయకుండా వదిలేసారు అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది అంటే మూడో పాయింట్ ఏంటంటే వాడికి నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా, పొజిషన్ లో ఉన్నానని. అంటే ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలని నేను ప్రూవ్ చేయాలి. కరెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు నా దోస బండికి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందనుకోండి, 15 లక్షల మంది చూస్తారు. ఐఎమ్ నాట్ క్యారింగ్ అవుట్ కోవర్ట్ ఆపరేషన్ కదా, షాప్ ఓపెన్ చేసి పొద్దునకంతా తీసేయటానికి. ఐఎమ్ నాట్ సెల్లింగ్. సో బేసికలీ ఒక పేపర్ యాడ్ కూడా ఇచ్చేయచ్చు కదా ఆ లెక్కన చిన్నగా. ప్రత్యూష్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ గానీ పుట్స్ ద ఓనర్ ఆన్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ అనమాట. కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ అంటే ఏంటి అంటే మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక ఆన్వెలప్ లో నేను గమ్మత్కించి మీకు ఇవ్వటం కాదు, బట్ ఐ యామ్ మేకింగ్ దెం అవేర్. అదే నేను ఇక్కడ బండి వేసుకున్నాను, ఈ బండిలో ఇవి దొరుకుతాయి, రోజు 5,000 మంది వస్తున్నారు. సో హీ కెన్ సే నా దోశలు జూబ్లీహిల్స్ ప్లాట్ లో ఫలానా చోట వేస్తున్నాను, దివాళీ ఆఫర్స్ 20% ఆఫ్ అని రాసి వేసేయచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్. కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్. సో దీస్ ఆర్ ది 3 things బేసికలీ. ఒక డౌట్, ఇప్పుడు ఉన్నాడు వాడు దోశ బండోడు ఆ జూబ్లీహిల్స్ ప్లాట్ కోర్టుకి వెళ్ళాడు అనుకోండి, కోర్టుకి వెళ్ళి ఏం ఫైల్ చేయాలి? టైటిల్ కోసం ఫైల్ చేస్తారా? వాడు టైటిల్ కోసం ఫైల్ చేయడు. అడ్వర్స్ పొజిషన్ అనేవాడు కోర్టుకి అయితే వెళ్ళడు 99 out of 100 times. ఎవరు ప్రాపర్టీ మీదకైతే వీడు ఎంక్రోచ్ చేశాడని కంప్లైంట్ చేస్తాడు కదా, వాడు వెళ్తాడు కోర్టు. వాడు వెళ్తే వాడి రెస్పాన్స్ లో ఇవన్నీ చెప్తాడు. అకార్డింగ్ టు అడ్వర్స్ పొజిషన్ నేను యాక్చువల్లీ నాది రైట్, కరెక్ట్. అప్పుడు కోర్టు ఏమంటది? అవును వీడిదే రైట్ అంటదా? ఆ కోర్టు ఏమంటుంది అనేది మనం సెకండ్ గెస్ చేయలేము. కానీ ఇప్పుడు మనం హైపోథెటికల్ గా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మన సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ పైన చూస్తే
కోర్టు అడ్వర్స్ పొజిషన్ ఇచ్చేస్తుంది. అంటే టైటిల్ ఇస్తుందా? టైటిల్ ఇవ్వటానికి కోర్టుకి హక్కు ఉంది, కానీ ఇటువంటి టైంలో కోర్టు ఇవ్వదు. మరి ఏమంటది, వాడిని తీయద్దు అంతే అంటదా? ఆ దోసబండోడు అడ్వర్స్ పొజిషన్ ను ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు అని అంటుంది. ఓకే, అంతే. జస్ట్ So he can continue to be there. వాడినైతే నేను వికెట్ చేయనీయలేను అంటది అంతే. అంతే. ఒక క్వశ్చన్ సార్, చెప్పండి. ఇది యాక్టా లేకపోతే అంటే హౌ డిడ్ దిస్ కమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్? అడ్వర్స్ పొజిషన్ అనేది ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది సార్? ఒక 200-250 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రిన్సిపల్ ఉంది. ఓకే, బ్రిటిష్ టైం నుంచే ఉంది. ఎందుకు అంటే ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నాన్సెన్స్? ఎందుకంటే దీనికి ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ప్రత్యూష్, ఇప్పుడు మీకు రైట్ ఉందనుకోండి లాలో, దాన్ని మీకు కావాల్సినప్పుడు మీరు వాడచ్చు అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది జనాలకి. దాన్ని డిస్కరేజ్ చేయాలనే దానికే ఈ లాస్ తీసుకొచ్చారు. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు, కానీ మీరు వచ్చేటప్పటికంతా అలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలంటే మీరు డ్యూ డిలిజెన్స్ చేశారా, మీకు ప్లాట్ ఉంది, లేకపోతే ఒక 2 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది, దీనికి మీరు ఎలాంటి అటెన్షన్ ఇచ్చారు? మీరు అటెన్షన్ ఏమైనా ఇచ్చారా? పోనీ దాన్ని ఏమైనా ఫెన్సింగ్ చేశారా? అందులో ఒక బోర్డు పెట్టారా, దిస్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు ప్రత్యూష్ రెడ్డి ఎట్సెట్రా అని, ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్. సో ఈ ప్లాట్స్ మీద రాస్తారు కదా సార్, ఫెన్సింగ్ కట్టి, కాంపౌండ్ వాల్ కట్టి, ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్, దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు సో అండ్ సో అని ఎందుకు రాస్తారు? దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ నోటీస్. మనం కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ గురించి మాట్లాడాం కదా, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ నోటీస్. అంటే బహిరంగంగా చెప్తున్నారు అనమాట, మీరు ఇది నా ప్రాపర్టీ. ఇది ప్రూఫ్ ఎట్లా స్టాండ్ అవుతుంది? దట్ షుడ్ విల్ ఐ టేక్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ కీప్ ఆర్? Correct, definitely. Okay, just picture will be enough. That picture will be enough, and moreover, you can demonstrate to everybody to say whoever has encroached, ఆ నోటీస్ ఉంటుండగా లోపలికి వచ్చాడు, లేకపోతే ఆ నోటీస్ ని కింద పడేసి ఆ తర్వాత ఇల్లు కట్టుకున్నాడు, షెడ్ కట్టుకున్నాడు. అంటే నేను లెట్స్ సే 10 years బ్యాక్ నేను నోటీస్ పెట్టా పబ్లిక్ లో, అట్లా దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు మీ అని, అదే జూబ్లీస్ ప్లాట్, అది తీసేసో లేకపోతే అది పడిపోయింది, ఆ తర్వాత ఆ దోసబండోడు వచ్చి కూర్చున్నాడు, అప్పుడు చెల్లదా? నేను ఇఫ్ ఐ కెన్ షో 10 years బ్యాక్, 15 years back I had this అంటే ప్రిజంప్షన్ ఏంటంటే వాడు మీ ప్రాపర్టీ లోపల దూకొచ్చాడని ఉంటుంది కోర్టులో. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ అడ్వాంటేజ్ అన్నమాట అలాంటి కేసు. ఐ కెన్ ప్రూవ్ సేయింగ్ ఐ గేవ్ నోటీస్ దట్ దిస్ ఇస్ మై ల్యాండ్, బట్ ఆల్సో ఐ కేమ్. డెఫినెట్లీ. కానీ దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు బెంగళూరులో ముందుండే వార్డ్స్ 52 వార్డులు ఉండేవి, ఇప్పుడు 100 కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆ గ్రోయింగ్ పాపులేషన్ కి బెంగళూరు ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు కైండ్ ఆఫ్ కేటర్ టు ఇట్స్ సిటిజన్స్ నీడ్స్, కాబట్టి అలా హారిజాంటల్ గా స్ప్రెడ్ అవుతూ పోతుంది బెంగళూరులో. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు నాట్ ఆల్ పీపుల్ బై అప్ ల్యాండ్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ హోమ్స్ ఆర్ బిల్డింగ్స్. చాలా మంది నేను ఎన్ఆర్ఐని, నేను బయట ఉంటాను, సో అక్కడ నేను సంపాదించే డబ్బుల్ని నేను బెంగళూరు ల్యాండ్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే బెంగళూరు ల్యాండ్ మార్కెట్ అప్రిషియేట్ అవుతుంది, ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కోసం పెడుతున్నాను అని చెప్పి పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది. 10 మందిలో 6 అలాగే పెడతారు అనమాట. వాట్ దే డూ ఇస్ దే అలో సమ్ వాచ్మెన్ ఆర్ కేర్ టేకర్ టు బిల్డ్ గుడిసా టు స్టే బ్యాక్. అర్థమైందా మీకు? సో వాడి పేరు మీద వీళ్ళే అకౌంట్లు ఓపెన్ చేస్తారు, ఓపెన్ చేసి వాడి అకౌంట్ కి 15,000 వేసి అందులో నుంచి 3,000 మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంటారు, టు షో దట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్స్ అ టెనెంట్ అనమాట. He has rented that, at least one transaction there too. కరెక్ట్. అండ్ చాలా చోట్ల ఏమవుతుందంటే వాడేమంటాడు, సార్ ఎవరో మీ ఆధార్ కార్డు అడుగుతున్నారు, బీబీఎంపీ వాళ్ళు అంటే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చారు, ఇంకోళ్ళు వచ్చారు, డిజిటైజేషన్ చేస్తున్నారంట, మీ ఆధార్ కార్డులు పంపండి అని చెప్పి ఆధార్ కార్డులు పంపించుకొని ఓనర్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళే అమ్మేస్తారు ప్లాట్లని. నాకు పిఓ ఇచ్చారు, నేను మీకు అమ్ముతున్నాను అన్నట్టుగా. సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి అనమాట. సో పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద క్లెయిమ్ అడ్వర్స్ పొజిషన్, దేర్ సోర్స్ ఆఫ్ టైటిల్ మే నాట్ బి సిన్సియర్. బట్ అడ్వర్స్ పొజిషన్ can they sell it once you get out? Yeah, they can definitely sell. కోర్ట్ నుంచి ఏమైనా తెచ్చుకోవాలి అడ్వర్స్ పొజిషన్ అని తెచ్చుకొని ఆ తర్వాత అమ్మాలి. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఇవి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కి అప్లికబుల్ కాదు. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కూడా అప్లికబుల్ ఉంటుంది, కానీ లిమిటేషన్ ఉండదు. మీరు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లోపలికి వెళ్ళి ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్, ఒక బ్యాడ్మింటన్ కోర్టో కట్టుకుంటే ద గవర్నమెంట్ కెన్ కమ్ ఆఫ్టర్ యూ ఆఫ్టర్ 100 years ఆల్సో. సో నార్మల్ సిటిజన్స్ కు ఎక్కడ రాస్తుంది అంటే, అగైన్ దెర్ ఇస్ అ కన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఎమినెంట్ డొమైన్. ఇండియాలో ల్యాండ్స్ ఎవరి పేరు మీదకి అయితే రాస్తుందో వాళ్ళ ఓనర్స్, వాళ్ళ వంశంలో ఎవరు వచ్చినా గానీ ఇఫ్ దే డోంట్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్స్, ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు ద గవర్నమెంట్.